कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि कदों ना तो मुख्यमंत्री साहब मैं बेनती करनी चाहूँगा कि ना तो यह बुलबुले लैन कदे तुसीं बाजार च गए होंगे। सर तुसीं तो कुछ मानते ही नहीं हैगे, तुसीं तो जे अखां मूंद के बैठे रहो सर तो बिल्ली तो बचिया नहीं जाता हैगा। मैनूं तरस आ रहा सरकार के माइंडसैट के उपर, सरकार की सोच के उपर कि किन्ने हल्के दर्जे की सरकार की सोच है जी इस टाइम बनी हुई है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗਵਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। दोस्तों साथियों सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हाँ तुहाडा अपना अमन अरोड़ा। उम्मीद आस करदा कि तुसीं तुहाडा परिवार सारे सगे संबंधी तंदुरुस्त होगे, खुशहाल होंगे और कोरोना की इस महामारी तो बचे होंगे। दोस्तों अज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के उपर तुहाडे सन्मुख तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। तुहाडे ध्यान दे विच होएगा कि बीते दिनी मैं एक मुख मंत्री साहब नूं चिट्ठी लिखी सीगी, जिस दे विच मैं खदशा प्रगट कीता सीगा कि डर प्रगट किया सीगा कि मुख मंत्री साहब तुसी जिहड़ा ऐलान किया है कि 1700 रुपए दी 50,000 किटां कोविड केयर किट्स ने जिहड़ियां वो पंजाब सरकार खरीदण जा रही है, उहदे विच वड्डे पद्धर दे उपर क्योंकि रेट बहुत वध सीगे मार्केट रेट्स नालों, ते उहदे विच तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए का 4 करोड़ के करीब मैं घपले का जिहड़ा खदशा है वो जताया सीगा। ते अज मैं मुख्यमंत्री साहब का बयान पढ़ रहा सीगा, मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सारे अखबारों के विच बड़े वड्डे पद्धर के उपर छपे ने, मीडिया के विच भी बड़े वड्डे पद्धर के उपर चले ने, जिस दे विच उन्होंने आ सारी मैं तुहानूं खबरां दिखाउणा, जिस दे विच उन्होंने कहा कि मैं सारे तुहानूं अखबारां दी खबरां ने। ट्रिब्यून दे विच लिखदे ने सीएम रिडिक्यूल्स आप कोविड स्कैम चार्ज, मेरे चार्जिस नूं रिडिकुलस दस्सिया उन्होंने। एक अखबार दे विच लिखदे ने कि आप ऊट पटांग दोष ला रही है। तीजे दे विच है कि मेरा बयान सी जिहड़ा मेरा खदशा जिहड़ा वो हासो ही ना मेरा आरोप किया है उन्होंने। तीजे दे विच कहंदे ने कि कोविड किटों को खरीद से पहले घोटाले के आरोप गलत, कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाबी ट्रिब्यून दे विच लिखदे ने कि बेतुके ने मेरे सारे दे सारे जिहड़े मैं खदशे जताए सीगे, आरोप लाए सीगे। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करनी चाहुंदा कि तुसीं तुहाडे इह बयान ने जिहड़े इह सच्चाई तो परे ने, वो इस करके क्योंकि शायद तुसीं मेरी चिट्ठी जिहड़ी मैं भेजी सी तुहानूं वो पढ़ी नहीं हैगी। मैं एलीगेशन नहीं सी लगाए, मैं खदशा प्रगट कीता सीगा, मैं डर प्रगट कीता सीगा और इहदी हैडिंग भी लेटर दी यही सीगी कि तुहाडे वल्लों ऐलान किए गए 50,000 कोविड केयर किटां विच वड्डे पद्धर दे उपर होण जा रहे घोटाले नूं रोकण लई अगाऊं सुचेत करन संबंधी मैं तुहानूं एडवांस दे विच इस लैटर दे जरिए मैं तुहानूं अगाह कीता सीगा। ते जदों ये मैं अगाह कीता तुहानूं इहदे विच मैं भी लिखिया सीगा कि जे तुसीं मैनूं इह रेट जिहड़ा मैं 943 रुपए का कोट कीता सीगा पर किट, जे मैनूं इह 5000 किटां दे उपर मिल सकदा रिटेल मार्केट दे विच, तुसीं 50,000 खरीदोगे तो शायद 20-25% है जिहड़ा वो रेट होर भी सस्ता तुहानूं सरकार नूं मिल जे। हुण अज तुहाडे इन्हां बयानां दे विच तुसीं आप कहा कि और इस तो इलावा मेरे जिहड़े मुख्यमंत्री साहब मैं अज दी ये जिहड़ी लाइव वीडियो है ये मैं मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मुखातब होके उन्हां नूं एड्रैस करदे होए मैं करनी चाहुंदा, क्योंकि उन्हां नूं पता लगना चाहिए है कि बयान ने जिहड़े साडे बेतुके या गलत नहीं हैगे, वो तुहाडी जिहड़ी वर्किंग है वो बेतुकी और गलत है। मेरा मुख्यमंत्री साहब ये जिहड़ी लैटर लिखण दा मकसद सीगा
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 17000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50000 ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1700 ਰੁਪਏ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 50000 ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 748 ਰੁਪਏ ਵਿਦ GST ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤੀ 800 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 943 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤੁਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਐਡਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 743 ਰੁਪਏ ਦੇ 48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਲੱਸ GST, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹ ਬੇਤੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੀ। ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਨੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 16 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 13 ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਅਮਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ 943 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਟਾਡਿਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਟਾਡਿਨ ਜਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਨਮਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾਡਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 200 ml ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 20 ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ
ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ 3 ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 15 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ। 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ 50 ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 12 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 943 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਲੈਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 943 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 950 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਔਰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਗਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਕਿੱਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦੇ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਫालतू ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਘਟਾਲੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੀਡ ਸਕੈਮ, ਬੀਜ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਕੈਮ, ਮਾਫੀਆ ਘਟਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ 80% ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16 ਕਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਤੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 3 ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਵੋਲਟਾਸ ਦਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 2 ਟਨ ਦਾ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 62,500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਅਫਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 38,500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ 62,500 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24-25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ 2 ਟਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋਗਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਡੀਲਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਾਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਫਸਰ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗਵਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, 16 ਕਮਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸੀਗਾ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸੀ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਮਰਾਲਾ ਔਰ ਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੇਤੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੀਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਇਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ MLA ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 943 ਰੁਪਏ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20-25% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ 748 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੇਤੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 1700 ਦੀ ਬਜਾਏ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।